السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے آج 3 طلاق کو عاجلانہ پارلیمانی منظوری حاصل ہو جانے کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس اہم مسئلے پر کوئی سیاست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس قانون سازی سے مسلم خواتین کو خوف سے پاک اور باوقار زندگی گزارنے میں مدد ملے گی۔ لوک سبھا نے گزشتہ ماہ اس تاریخی بل کو منظوری دی جو ایک ہی نشست سے مجرمانہ فعل قرار دینا ہے، اور ایسی صورت میں خاطی مسلم شوہر کو 3 سال سزائے قید کی تجویز پیش کی گئی ہے، لیکن یہ بل راجیہ سبھا میں منظور نہیں کیا جا سکا، جہاں اپوزیشن کے اس مطالبے سے تعطل پیدا ہو گیا کہ اسے گہری جانچ اور تنقیح کے لیے منتخب کمیٹی سے رجوع کیا جائے۔ صدر جمہوریہ نے بجٹ سیشن کے آغاز پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کے مشترکہ اجلاس سے روایتی خطاب میں مجموعی طور پر مودی حکومت کی 4 سالہ کارکردگی کا احاطہ کیا اور مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی۔ سپریم کورٹ نے آج ایک درخواست پر راجستھان، ہریانہ اور اتر پردیش حکومتوں سے جواب طلب کیا ہے۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان حکومتوں نے گو رکشا کے نام پر ہونے والے تشدد کو روکنے سپریم کورٹ کے سابقہ حکم نامے پر کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ ان ریاستوں کے خلاف گاندھی جی کے پرپوتے تشار گاندھی نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ سال 6 ستمبر کو جو احکام جاری کیے تھے، ان پر ان ریاستوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے جمعے کی نماز پڑھانے والی خاتون امام کو موت کی دھمکیوں کا سامنا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ان دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گی اور جمعے کی نماز پڑھانا جاری رکھے گی۔ جنرل سیکرٹری قرآن سنت سوسائٹی 34 سالہ جمیتا نے نماز جمعہ پڑھائی ہے۔ یہ نماز ریاست کیرالہ کے ضلع ملا پورم میں سوسائٹی کے دفتر پر ادا کی گئی، جو دیہات و انڈور میں واقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر شائع شدہ دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا وہ زندہ جلا دی جائے گی کیونکہ وہ مبینہ طور پر اسلام کو تباہ کر رہی ہے؟ اس خاتون نے مسلمانوں کی صنفی روایت کو توڑتے ہوئے نماز جمعہ کی امامت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب پر جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے، لیکن وہ ان دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ وہ اس علاقے میں جمیتا ٹیچر کے نام سے شہرت رکھتی ہے۔ اتر پردیش کی حکومت کے لیے ایک پریشان کن بیان دیتے ہوئے گورنر رام نائک نے آج کاس گنج کے فرقے وارانہ تشدد کو ریاست کے دامن پر ایک داغ قرار دیا اور کہا کہ حکومت کو اس بات کو یقینی بنانے کے اقدامات کرنے چاہیے کہ ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو پائے۔ گورنر نے نوٹ کیا کہ ایسا واقعہ ریاست میں گزشتہ 9 تا 10 ماہ کے دوران پہلی بار ہوا ہے، جسے شرمناک کہا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپوزیشن پارٹیوں سے پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن میں 3 طلاق بل منظور کرنے اور عام لوگوں، دلتوں، محروم طبقات کے مفاد میں بجٹ تیار کرنے میں تعاون دینے کی اپیل کی۔ نریندر مودی نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سیشن میں حکومت کی کوشش سے ملک کو توقع تھی کہ 3 طلاق پر سیاست نہیں ہوگی اور مسلم خواتین کو ان کا حق ملے گا، لیکن سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود حکومت 3 طلاق بل منظور نہیں کروا سکی۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ اجلاس کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں سے توقع ہے کہ وہ 3 طلاق بل منظور کرانے میں تعاون کریں گے اور مسلم خواتین کو نئے سال کا تحفہ دیں گے۔ دارالعلوم دیوبند نے خواتین کی جانب سے فٹ بال میچ دیکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ دارالعلوم کے ایک مفتی نے اپنے فتوے میں کہا کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ کھلے گھٹنوں کے ساتھ کھیلنے والے مردوں کو کھیلتے ہوئے نہ دیکھیں۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اظہر قاسمی نے ان مردوں پر بھی تنقید کی جو اپنی بیویوں کو فٹ بال میچ کھیلنے اور دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان نے کہا کہ ترکی شام سے متصل اپنی پوری سرحد کو دہشت گردوں سے صاف کر دے گا۔ اردغان کے بیان کے بعد شام کے شمال میں واقع آفرین علاقے میں شامی کرد تنظیم YPG کے خلاف ترکی کی مہم میں مزید تیزی کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ آہستہ آہستہ ہم اپنی پوری سرحد کو صاف کر دیں گے۔ اس سے پہلے فوج نے جیل برسیا پر قبضہ کر لیا۔ ترکی میڈیا نے حالیہ دنوں میں اسے ایک اہم مقام بتایا تھا۔ ترکی کی جانب سے 9 دن پہلے آفرین علاقے میں کیے گئے حملے کے بعد انقرہ اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو اور بڑھا دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ایک پرنس ترکی بن ناصر بن عبدالعزیز نے دارالحکومت ریاض میں واقع ریٹز کارلٹن ہوٹل سے رہائی کے بعد اپنے پہلے بیان میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے اپنی مکمل وفاداری کا اظہار کیا ہے۔ شہزادہ ترکی نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے نام ایک خط لکھا ہے اور اس میں ان کی انصاف پروری پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں آپ کو اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اپنی مکمل وفاداری اور بیعت کا یقین دلاتا ہوں۔ اللہ ان کی مدد کرے۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ نے چاہا تو ہمارا ملک برائی کی طاقتوں، سازشوں اور غداروں کی تمام مذموم چالوں کے مقابلے میں ایک مضبوط قلعہ بنا رہے گا۔
तुर्की बिन नासिर ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशों की हिमायत का इजहार किया है। इन्हें भी मुतअद्दिद दूसरे शहजादों और साबिक मौजूदा वज़रा समेत सऊदी हुक्काम ने हिरासत में लिया था और इन्हें अल रियाज के होटल रिट्स कार्लटन में रखा गया था। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरि ने कहा है कि तेलुगु को आइंदा तालीमी साल से लाजमी मजमून बनाया जा रहा है। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि तेलुगु ज़बान को तलबा के लिए दिलचस्प बनाएं। कडियम श्रीहरि ने, जिनके पास तालीम का कलमदान भी है, तेलुगु ज़बान को आइंदा तालीमी साल से लाजमी मजमून बनाने हुकूमत के फैसले पर मुताल्लिक़ अहदेदारों के साथ एक इजलास में गौर व खौस किया। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता साल सितंबर में रियासत के तमाम सरकारी और खानगी स्कूलों में अव्वल से 12वीं जमात तक तेलुगु ज़बान को आइंदा तालीमी साल से लाजमी मजमून बनाने का फैसला किया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलुगु को तलबा के लिए दिलचस्प और ज़्यादा से ज़्यादा निशाना दिलाने वाला मजमून बनाया जाना चाहिए और इस निसाबी मजमून से तलबा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्लास्टिक के चावल की अफवाह के बाद अब सोशल मीडिया के जरिए प्लास्टिक के आटे ने अवाम में खौफ व दहशत पैदा कर रखी है और कहा जा रहा है कि मशहूर ब्रांड का आटा दरअसल गेहूं का नहीं बल्कि प्लास्टिक का आटा है, जो कि पेट में जाने के बाद आंतड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के बाद शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई और शहरी किराने की दुकानों पर इस्तफसार करने लगे हैं कि आया प्लास्टिक के आटे की इत्तला कहां तक दुरुस्त है। शहर में प्लास्टिक के चावल की इत्तला के बाद शहरियों में दौड़ने वाली तशवीश और शहर के कई गोदामों पर पुलिस के धावों ने सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बना दिया था और अब सोशल मीडिया पर फैलने वाली प्लास्टिक के आटे की इत्तला ने अजीब सूरत हाल पैदा कर रखी है। सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली वीडियो में दिखाने की कोशिश की जा रही है आटे को धोकर सुखाने के बाद यह आटा प्लास्टिक का साबित हो रहा है और आटे के बाल बनाकर दिखाए जाने लगे हैं और दावा किया जा रहा है कि आटे में गेहूं की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे चीनी गेहूं का नाम दिया जाने लगा है, जिसके सबब शहरियों में बेचैनी पैदा हो चुकी है। RAR फूड प्रोडक्ट्स के डायरेक्टर जनाब मोहम्मद अबरार अहमद ने इस सिलसिले में इस्तफसार पर बताया कि न सिर्फ गेहूं के जरिए बनाया जा सकता है और आटे का मियार रोटी बनते ही पता चल जाता है। उन्होंने बताया कि आटे में प्लास्टिक के मुतालिक सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इत्तलात गलत और बेबुनियाद है और इस तरह की इत्तलात के जरिए अवाम में बेचैनी की कैफियत फैलाई जा रही है। ईदगाह गुटला बेगमपेट की 90 एकड़ औकाफी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने आखिरकार गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड की खुसूसी दिलचस्पी से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मन्नान फारूकी और दीगर अहदेदारों ने आज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अहदेदारों से मुलाकात करते हुए नोटिफिकेशन की इजराई को यकीनी बनाया। गज़ट नोटिफिकेशन को नाजायज़ काबिज़ीन की जानिब से अदालत में चैलेंज से बचने के लिए हाईकोर्ट में क्विट पिटीशन दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक गज़ट नोटिफिकेशन की इजराई का फैसला किया गया। ईदगाह की अराजी से मुतालिक मुकदमे में अदालत ने हिदायत दी थी कि अराजी के दावेदारों के दस्तावेजात का जायजा लेते हुए वक्फ बोर्ड फैसला करे। बोर्ड ने हालिया अरसे में तकरीबन 160 नाजायज़ काबिज़ीन को नोटिस जारी किया और इन्हें दस्तावेजात पेश करने की हिदायत दी थी। पुराने शहर हैदराबाद की ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2 फ्लाईओवर्स की तामीर का फैसला किया है। पहला फ्लाईओवर आरामगार तक जू पार्क और दूसरा नलगुंडा चौराहे से ओवैसी जंक्शन तक तामीर किया जाएगा। स्ट्रक्चर रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत इन दोनों फ्लाईओवर्स की तामीर अमल में लाई जाएगी। ये दोनों फ्लाईओवर्स हाई ट्रैफिक जोन जुमरे के तहत आते हैं, जहां पर रिहायशी मुकामात के साथ साथ तिजारती मुकामात भी हैं। हज 2018 के मुंतखब आज़मीन हज मसारिफ की पहली किस्त की अदायगी की तारीख में 12 फरवरी तक तोसी कर दी गई है। पहली किस्त की रकम 81,000 रुपये जमा करना है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी प्रोफेसर एस शुकुर ने मुंतखब आज़मीन की पहली किस्त की रकम बैंक में चालान या फिर ई पेमेंट के जरिए अदा कर सकते हैं। हज कमेटी के अकाउंट में रकम डिपॉजिट कराने के लिए बैंक में पैन कार्ड नंबर पेश करना होगा। अगर पैन कार्ड ना हो तो फॉर्म 60 की खानापुरी की जाए। उन्होंने कहा कि जो आज़मीन मुकर्ररा तारीख में पहली किस्त जमा नहीं करेंगे, इनकी नशिस्त मनसूख हो जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए हथियारों के साथ मुजाहरा करने वाले नौजवानों के खिलाफ टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए शहर के मुख्तलिफ मुकामात से 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स राधा कृष्ण राव ने बताया कि पुलिस ने इलाके मंगलहाट, हुसैनी अलम, छतरी नाका, गोलकुंडा, हुमायूं नगर, बहादुरपुरा और अंबरपेट इलाकों में धावे करते हुए 20 साला सूद अमन सिंह, टी कनाल सिंह, सुधीर सिंह, मोहम्मद सलमान, मुस्तफ़ा हुसैन, बी शशिकांत सिंह, मोहम्मद यासीन अहमद, मोहम्मद रऊफ, सलमान खान, मोहम्मद सिराजुद्दीन और मोहम्मद सोहेल को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 10 तलवारें, 2 खंजर और दीगर तेजधार हथियार बरामद कर लिए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अफराद सोशल मीडिया यानी फेसबुक और व्हाट्सएप पर मुहलिक हथियारों के साथ तस्वीर पोस्ट किए। पुलिस ने अस्कुत कार्रवाई करते हुए इनका पता लगाया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया।